अकाल मूरत अजूनी सैभहूँ गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभहूँ गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभहूँ गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभहूँ गुर प्रसाद वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाईमान धन माता सुंदरी जी माता साहब कौर जी के पावन स्थान की आप हाज़रियां जिथे भर रहे हो उत्थे ये साडा जिहड़ा गुरमत कोर्स जिन्होंने असीं शॉर्ट टर्म कोर्स भी कह रहे हैं, इहदी लड़ी दे विच जिहड़ा 31वां सैशन है, इस सैशन के नैक्सट जिहड़ा अज दा लैक्चर है उहदे विच तुसीं हाज़री भर रहे हो। आप जिन्नी संगत इत्थे मौजूद हो अज के सैशन विच सबनूं जीओ आयां नूं और थ्रू मीडिया राहीं जूम राहीं GSPS चैनल गुरबाणी चैनल राहीं देशों विदेशों में भी बेअंत संगतां जिहड़ियां साडे नाल जुड़ियां होईयां ने, इस कोर्स लिए रजिस्टर्ड भी हैगियां ने, कुछ उवें भी इस कोर्स बाबत जानकारी लैण लई इस बाणी इस सतगुरु जी की अगमी बाणी के इन्हां विषयां का आनंद माण रहे हैं। उन्होंने भी जिउं आयां नूं। आओ जी अज का जिहड़ा विषय है कबीर साहब जी के सलोकां का है। थोड़ा जिहा कबीर साहब जी का थोड़ा जिहा जीवन देख लांगे, फिर अगले सैशन भाव के अगला भाव दो अज लगातार क्लासिस जिहड़ियां साडियां दो सैशन ने, दोनों सैशनस दे विच असीं कबीर साहब जी के सलोकां बाबत जाणांगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 243 कबीर साहब जी के कुल सलोक ने, जिहदे विच धन गुरु अमरदास जी के भी सलोक ने विचे ते गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के भी सलोक ने विचे ते कुछ सलोक जिहड़े पए होए ने। कुल जिहड़ी गिणती है 243 है। आओ इन्हां सारे कोर्सिस दे विच जिहड़ियां तुसीं पिछे सैशन दे विच बहुत सारे विद्वानां नूं सुणिया ते मैं बेनती करांगा कि अज दा जिहड़ा सैशन है बड़ा संजीदा है, बड़ा गंभीर है, क्योंकि कबीर साहब जी की बाणी नूं उत्तों असीं कुछ होर ही समझते हैं, पर अंदरों कबीर साहब जी के इन्हां सलोकां भावें सलोकां दो तुक दे ने, दो पदियां दे या चार तुकां ही ने, पर इहदे अंदर जिहड़ी रमज़ है ये बहुत गुझी है, बड़ी गुझी रमज़ां इहदे विच लुकियां होईयां ने। सो मैं बेनती करांगा क्योंकि ये आउण वाले एग्जाम दे विच तुहानूं इहदे विचों बहुत सारे सवाल भी आउणगे। सो आप जिन्ने क मौजूद हो एक बारी फिर फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कबीर साहब धन गुरु नानक साहब महाराज जी तो पहलां आए ने। हर विद्वान की अपनी अपनी राय है कबीर साहब बाबत। वैसा तो ये साड़ी त्रासदी रही है सिख जगत की कि कबीर साहब नूं गुरु नानक साहब का कईयां ने गुरु भी लिखिया, ये भुल भी की है, अवग्या भी की है कि गुरु नानक साहब नूं ये आख्या कि उन्होंने कबीर साहब नूं फॉलो किया है, पर ऐसा नहीं है। इस गल का भुलेखा पहला असीं अपने दिमाग विचों कढ दईए कि गुरु नानक साहब महाराज जिस गुरु बाबत गल करते हैं, पहला शब्द मोती ता मंदिर ऊसरह रतनी ता होवें जड़ाऊँ, कस्तूर कंगू अगर चंदन लीप आवै चाओ, मत देख भूलां वीसरै तेरा चित न आवै नाओ। उस शब्द विच जिक्र है हर बिन जियो जल बल जाऊँ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाऊँ। किहड़े गुरु नूं पुछिया? हुण कईयां ने इत्थे शंका खड़ी कर दी कि गुरु नानक साहब के गुरु कबीर सन, तो शब्द का उदाहरण ये लै लिया, यख अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोस कुन करतार,
ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਬੀਰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਹਕਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਹੈ, ਬੇਅੈਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਸਭਾਈ ਸੋਹੰਗ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਓ, ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਨੇ ਆਈ। ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ। ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮਿਓ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਆ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਉੱਪਰ तुम्हारी नज़र। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਕਰਮ। ਇਹ 3 ਬਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਬਾਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ 15 ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ 120 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਮਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਬਾਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥੀ ਸਨ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਜਿਉਂ ਕਾਂਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਬਾਤ। ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੁਕਮੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਮਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਰੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਬਾਲਕ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੀਰੂ ਅਤੇ ਨੀਮਾ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ
ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਦੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਲਾਵੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਬੜਾ ਤੇਜਸਵੀ ਤੇ ਤਪਸਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ, ਨੀਮਾ ਤੇ ਨੀਰੂ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨੀਮਾ ਪਤਨੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਨਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਰੂ ਇਹ ਜੁਲਾਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਰੂ ਤੇ ਨੀਮਾ ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁੰਜਾਂ ਬਾਗ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋ ਜਾਏ ਥਾ ਆਗੇ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਏ, ਸਾਈਂ ਮੁੱਸਿਓਂ ਲੜ ਪਰਿਆ ਤੁਝ ਕਿਨ ਫਰਮਾਈ ਗਾਏ, ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਬਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਸੀ ਦੀ ਬਲੀ ਉਸੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਖਾਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਲੀ ਜਿਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਭਗ, ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਆਓ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਸਲੋਕ 243 ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਸ ਪਟੰਤਰ ਭਾਵ ਉਹ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਮਹਿਲ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਨਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਬੰਗਲੇ ਮਹਿਲ ਕੋਠੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਿਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੈ ਰੁਗਰਾਈ। ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੋਰੀ ਗਾਗਰ ਆਨੈ, ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾ ਕੁ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਖੱਡੀ ਉੱਤੇ ਬੁੰਨ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੜ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋ ਬੇਹੀ ਤਬ ਲਗ ਵਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਧਾਗਾ ਜਦ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪੱਖ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੋਰੀ ਗਾਗਰ ਆਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਆ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨਾਮਦੇਵ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਲਾਈਆਂ ਦਾ, ਰੂਹ ਦਾ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੀਠੁਲ ਬੀਠੁਲ ਆਖਦਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਹੇ ਛੀਪਲ ਛਾਇਲੋ ਰਾਮ ਨਾਲ ਆਇਓ ਚੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਗਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ? ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖਤੇ ਰਾਮ ਸੰਹਾਰ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਨੀ ਕੁ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨਿੱਕਾ ਜਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟੀਆ ਖਾਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਹੈਗੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਉਨਾ, ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ, ਉੱਤੇ ਓੜਨ ਜੋਗਾ, ਵਿਛਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਾਧ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਕਦ ਇਹ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਪੀਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 1-2 ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। 1-2 ਮੰਦਰ, 1-2 ਬਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਧ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 1-2 ਬਾਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ 2 ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉਨਕੋ ਖਾਟ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸੌਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋਈਏ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚੱਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 1-2 ਮੰਦਰ, 1-2 ਬਾਟ, ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਉਨਕੋ ਖਾਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਟਖਟੀਆ ਤੇ ਸਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਟ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੂੰਡ ਪਲੋਏ, ਕਮਰਬੰਦ ਪੋਥੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਮਰਬੰਦ ਪੋਥੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਮਕੋ ਚਾਬਨ ਉਨਕੋ ਰੋਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫੁਲਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਖਾ ਲਓ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਆਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਆਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 243 ਸਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਲੋਕ ਤੱਕ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12,
ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸੁਖ ਦਾ ਅਸਲ ਸਾਧਨ ਹੈ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਅਸਲ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸ਼ਲੋਕ ਤੱਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸੁਖ ਦਾ ਅਸਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਏ, ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏ। ਲਿਖੋ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ 12 ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਏ, ਜਾਤ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨੀ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਾਠ ਦੀ ਸਿਮਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 10 ਮਿੰਟ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੱਤੀ ਦੰਦ ਚਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਨ ਪੂਰੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਪ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਕੋ ਸੁਖ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਆਦਿ ਅਤੇ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ 7ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੈ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜਿਨ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇ, ਤੋੜ ਦੇ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਹਾਰੀ ਉਸ ਜਾਤ ਕੋ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 9ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੈ ਪੈ। ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਤ ਦੀ, ਮਾਣ ਦੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਹਿੰਗੇ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੈ ਪੇ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਖ। ਬੜੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹਉਮੈ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਉਮੈ, ਬੜੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੈ ਪੈ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਖ, ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ਼। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ 1 ਤੋਂ 12 ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 5 ਭਗਤਾਂ ਲਈ, ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ। ਕਿ ਕੌਡੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰੀਆ, ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਣ ਭਗਤ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮਹਿ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਵਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਤੰਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸੈਣ ਜੀ, ਧੰਨਾ ਜੀ, 5 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਂਕੁੰਠ ਮਾਨੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13ਵੇਂ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30ਵੇਂ ਸਲੋਕ ਤੱਕ, ਫਰੋਮ 13 to 30th, 13ਵੇਂ ਤੋਂ 30 ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸਾਜਨ, ਮਤਲਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਆਖਿਆ। ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਐਸਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 30 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਤਾਕਤ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਥ ਨਿਭਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਇਹ 13ਵੇਂ ਸਲੋਕ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਿਹਰ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਦੂਗਰੀ, ਫਾਰਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ, ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। 15ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਹੁਣ, ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਚੰਗੀਆ ਭਲੀ, ਭੱਠ ਕਸੂਤੀ ਗਾਓ, ਅੱਗ ਲੱਗੈ ਤਿਹ ਧੌਲ ਹਰ, ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਓ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੇੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੌਲ ਹਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੇ ਘਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਆ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੇ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ, ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਦਾਰ। ਜਨੂਰ ਜਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20ਵੇਂ ਸਲੋਕ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ ਮੁਸ ਮੁਸ ਲਾਵੈ ਹਾਠ,
ਮਾਇਆ ਏਡੀ ਡਾਢੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਿਮੜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਰੰਗਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ ਚਮਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੱਚਾ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਵਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਾਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ, ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਪਰਿਆ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰ, ਵਿਖੈ ਬਾਚ ਹਰ ਰਾਜ, ਸਮਝ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਖੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਲੇ। ਉਸ ਸੁਰਾਹੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਭੀੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਮਦਾਰੀ। ਬਾਂਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਜੀ ਚਲਾਕ, ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਏ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਦਾਰੀ ਰੱਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਮੁਸ ਮੁਸਲਾਵੈ ਹਾਟ, ਏਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮੁਸ ਹੈ ਜਿਨ ਕੀਨੀ 12 ਬਾਟ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ 12 ਬਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 12 ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ 12 ਮੀਲ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ ਕਰਹਿ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਮੀਤ, 21ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਨੀਤ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਘੜੀ ਪਲ ਲਈ, 2 4 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਜੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ, 22ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਤੈ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ, ਕਿ ਮਨ ਪੂਰਾ ਮਰ ਜੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ, ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋਂ ਤੇ ਲੇਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਲੁਕੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਸ਼ੁੰਦਰੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਲੰਗੋਟੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਜੋਰ ਕਹਿ, ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਬਾਲ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਆ, ਗਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਜਿਹੜੀ ਲੰਗੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੋਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 31ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਓ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ 30 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ। 31ਵੀਂ ਤੋਂ 40 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਸਰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਜਦ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਰੱਖ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਐ ਹਵਾ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ, 7 ਪਰਤਾਂ 'ਚ ਰਹੇ,
ਰੱਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਕੀੜੀ ਲੜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰਦਿਸ ਹੈ, ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਊਚ ਹੈ, ਨਹਿ ਮਰਣੰ ਸਿਮਰਨ ਕਦਾਂਚਤ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਵੰਤ ਆ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਂਟੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖ ਤੇ। ਰੱਬ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੀੜੀ ਲੜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛ ਲੱਗ ਨਾ ਬਣ ਜਿਓ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 34ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਊਜਲ ਪਹਿਰੇ ਕਾਪਰੇ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਹੇ। ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ, ਹੈ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਐ ਬੜੀ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾ ਜੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਏਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਧੇ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਾਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਰੰਕ ਨਾ ਹੱਸੀਏ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ। ਹੱਸਣਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦਾ, ਉਹ ਹੱਸਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵਹਿ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤੇ ਨਿਹ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖ ਨਾ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਜੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੱਸਣਾ ਰੋਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਖਸਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕਣਾ ਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਜਾਏ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ। ਰੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੋ ਨਾ। ਰੰਕ ਨਾ ਹੱਸੀਆ ਕੋਏ, ਅਜ ਹੋ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦ ਮੈਂ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੇੜੀ ਅਜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਪਲਟਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। 40ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਹੇ ਗੋ ਜਿਉਂ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭੁਯੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ। ਸੱਪ ਹਰ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਚਰੀ ਭੁਯੰਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੱਥਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। 41 ਤੋਂ 70ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 41 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਜਿਹੜਾ 70ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਬੈਠੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੇਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। 41 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ 17 ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਪਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, 80 ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਚੱਲ 50 ਟੱਪਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਜਦ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਪਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਪਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮਾਨ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਝੁੰਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਝੁੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਝੁੰਗੇ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾਂ ਸਮਾਨ, ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਝੁੰਗੇ 'ਚ ਗੁੜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਝੁੰਗੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿੱਠੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ 90s ਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਵੰਨੀਆਂ ਅਠੰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਝੁੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਝੁੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਉਹ ਝੁੰਗੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਝੁੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੀ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ। ਇਹ ਭੋਗਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਝੁੰਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਘੁੰਮਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਜੋ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਅਸੀਂ 41ਵਾਂ ਸਲੋਕ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਦ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੌਲ 'ਤੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਮੌਲਾਂ ਵੱਲ, ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ, ਬੰਦਾ ਲੁੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਲੜ ਕੇ ਝਗੜ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਲੂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅੰਧ ਰੁਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੁਲੋ ਭੁਲੋ। 41ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਵੇਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਚਾहेंगे ਛੂਟ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੋ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ। 41ਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਸਲੋਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਲ ਪਰੋਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨਚਕ ਗਣਕਾ ਵਾੜੇ ਜਾਏ ਖਲੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਨਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਨ ਭੋਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਿਓਸ ਤੋਤਾ,
ਉਹਨੂੰ ਤੋਤਾ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਜਪਾਏਂਗੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਪਾਏਗਾ। ਗਨਕਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਜਪਾ ਜਪਾ ਕੇ ਤਰ ਗਈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਬੈਸਨੋ ਕੀ ਕੂਕਰ ਭਲੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ। ਮਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਕੈਸੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਤ ਸੁਨੈ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ, ਉਹ ਪਾਪ ਵਿਸਾਹਨ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਤ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੂਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੂਕਰ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਨ। ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਓ, ਗਰੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜਹ ਖਿੰਚੈ ਤਹ ਜਾਓ। ਹੁਣ 58 ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ। ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਕਰਾ। ਸੁਣਿਓ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ ਤਨ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਕੜਾ, ਰਾਈ ਦਸਵੇਂ ਭਾਏ। ਮਨ ਤਉ ਮੈਂਗਲ ਹੋਏ ਰਹਿਓ, ਨਿਕਸਿਆ ਕਿਉ ਕਰ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ ਸਹਿਜੇ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ, ਤੇ ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ। 61ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ, ਹਮਾਰਾ ਬਾਰ। ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਰੱਬ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾਇਆ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,